बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताब लकान खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। दा आयात करीमा द मख के आयात तायीद द पारा अल्लाह ताला जिक्र करे दे। मख के आयात तेर शवेले चवल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। पता तो कि यो जमात पैदाशी चागा दावत इलल खैर कई तबलीग द खैर कई आ तबलीग द खैर दा च अमर बिल मारूफ कई और नही अनिल मुनकर कई। दा दग आयात करीमा द तायीद द पारा खुदा पाक दा आयात करीमा जिक्र कई कि आगा बेहतरीन उम्मत च आगा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कई आगा सोग दी आगा तासु उम्मत मुहम्मदी ख्याल करा वले मखनी उम्मतुन के दाच जमातुन ढेर कम चागी अमर बिल मारूफ का व नही अनिल मुनकर का। कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलूह लबिअस मा कानू यफ़अलून। द यहूद मज़म्मत अल्लाह ताला कई चदीबा दने कई हुक्म न कहो बल्कि द बदई हुक्म बे कहो। हाँ अद बदई न बे खलक न बने कवल बदई तरफ से बे बालो दा दी उम्मत खासियत ते चदेल अल्लाह ताला दा दरी सिफतुन वर्कड़ी दी चियो अमर बिल मारूफ ले और बल नही अनिल मुनकर दा और बल तुमिनून बिल्लाह पा अल्लाह बाने एतमाद और यकीन पर तरीक़े द कमाल सर दादरी सिफतुन पचा क्यों दा बदी उम्मत क्यों मज़का अल्लाह ताला दी उम्मत फजीलत जिक्र करे दे। कुंतुम खैर उम्मतिन तासु बेहतरीन उम्मत यही बेहतरीन द तमाम उम्मतुन नए उखरिजत लिन्नास तासु राली गली शिवी दुनिया ता द पार द खैर द खल्को आखिर सदे तअमुरून बिल मारूफ चे तासु हुक्म कवई पने कई सरा व तन्हौना अनिल मुनकर खलक मने कवई द बदैना व तुमिनून बिल्लाह यकीन लरई तासु पा अल्लाह बांदे पदे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के कतासु त तकलीफ रसीगी तासु दागे बर्दाश्त कवई जके यकीन तासु पा अल्लाह ने। वलौ आमन अहलुल किताबी कचरे कामिल ईमान रावड़े वे अहल किताब लकान खैरल लहुम दा बडेर बेहतर वदी द पारा कदीम तासु प्रशांति ईमान कबूल करे वे दा बोल डेर बेहतर मिनहुमुल मुमिनून बाज़ पदी के मोमिनान दी व अक्सरुहुमुल फासिकून अक्सर ददीना फासिकान दी अक्सर खराब लग कसानु पकी ईमान रावड़े दे। दूरा बिनत वहब यौ जनाना दा अगो यौ सड़े नबी अलैहिस्सलाम तो पास दो और अल्लाह हबीब पर मिंबर बाने नाश को वे या रसूल अल्लाह बेहतरीन इंसान सोख दे। हाँ या रसूल अल्लाह बेहतरीन इंसान सोख दे अल्लाह हबीब तो फरमाइल खैरुन्नास अक़रअहुम व अत्क़ाहुम व अत्क़ाहुम लिल्लाहि व आमरुहुम बिल मारूफ व अनहाहुम अनिल मुनकर व अवसलहुम लिर्रहिम रवाहु अहमद व निसाई। ख्याल कराला नबी अलैहिस्सलाम खैरुन्नास बयान को वे ऐसे मुँह को आम तौर सर खैरुन्नास मयन फ़उन्नास वायु का ना दे हदीस के ढेर सिफतुन रागली दी खैरुन्नास आगा इंसान दे च अक़रअहुम ख़ आलिमी
خپل قاری او خپل چې کوم نه سو عالم او دویم اتقاهم لله چې د الله نه یره کوي متقی وي ادریم امرهم بالمعروف چې غټ تبلیغي وي غټ تبلیغي وي امر شغت اسم تبذیل لا ډیر تبلیغ کوونکې د نیکۍ وانهاهم عن المنکر او ډیر منع کوونکې د بدۍ نه دا څلور صفاتونه شو او پنځم واوصلهم للرحم او د رشتہ داري ډیر زیات چې کوم نو وصل کوي رشتہ داری پالي دا پنځه کسان دا خیر الناس دي کوشش وکړه دا روایت چا کړل امام احمد او نسائی او حاکم نو الله جل شانو فرمایي لن یضرکم الا اذا چریم ضرر نشیر سوالے دا کافران تاسو تا الا اذا مگر ضرر د جبه خیال کرا لک دا قباحت د اهل کتاب ده اهل کتاب چې دي پدې کې یو قباحت مخکې ذکر شو چې دی خیانت کوي خیانت مالی کوي چې کده دې سره تو سره یو دینارا لا يؤديها اليك کته یو اشرفي و سره امانت کې ناغم دل نه درکې قینتوار خلوه خبره دی خیانت مالی کوي او په دې آیات کریمه کې خیانت لسانی خیال کراله کنه ضرر لسانی د دې کار بل سند صرف تاسو ته د جبه تکلیف در رسولې شي جبه ډېر چاقې دي د چا د اهل کتاب نور مړانه پکې نشته دی او ډرپوک دي او که مخامخ شو نه تختی بخا دغه فلسطین والے پکټو باندې ولي هغه په لاغه طرف نه ګولې وره دی په سوانه ولي پکټو او په مرچونو دا چې ډرپوک چې کوشش وکړي و ان یقاتلوکم کچریدی جنگ کوي تاسو را په جنگ کې بیخي پستیخه یولوکم الادبار ګرځي بتاو ته شاګانی ان شاء الله یو سوره دې پس تختی ښا اخیری شوی دی او چې یو سوره دې پس تختی یولوکم الادبار ګرځي تاسو ته شاګانی ثم لا ينصرون بیا بد دې سره مدد نه دا الله د طرف نه به سره مدد نه ضربت علیهم الذلت مقرر شوی دی په دې باندې ذلیل والے اے نماز خفو چرته چې بیا ومندل شي هر ځای چې دی نو په دې باندې ذلت وخلې شوی دی الا بحبل من الناس مگر پر سید الله سره وحبل من الناس پر سید خلق سره دغه دوه سید دي د بچکولو د پاره دي یو رسید الله او بل رسید د خلق د الله رسید صدا معاهده د الله ده چې الله فرمایي د دې بوډاګانو ته بسنه وایي د دې بوډاګانو ته بسنه وایي د دې ماشومانو ته بسنه وایي کوشش وکړه دا حبل من الله دی او حبل من الناس پرسای د خلقو سره ارسای د خلقو دا د چې پیرنګیان په خپل صادر واچي پیرنګیان په خپل دغه کې راولي په خپل حفظ کې راولي ندی به بچکیږي ورنه د بچکېدو لارې بل نشته ده کوشش وکړه وباء دی واپس شوی دی بغضب من الله په غضب د الله سره پدې باندې ذلت مقرر دی او غضب د الله غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کوشش وکړه مغضوب علیهم سوق دی دا يهوديان وضربت علیهم المسکنه وهل شوی دی پدې باندې خوارواله دریم یو د الله په قهر اخته دي بل دی همیشه ذلیل دي په دې باندې خوارواله اچولې شوی دی کدی ډیر مالداري خود دي زړونه بسای زړونه به خوار ذالک بیانهم دا په سبب دې سره چې دا يهوديان چې دي کانو یکفرون بیاات الله دو کفر کول پایاتونو د الله ويقتلون الانبیاء دی بقتل کول پیغمبران بغیر حق فلا حق سرا دیار لسو درې سلوخ پیغمبران په یو ورځ قتل کړیو کنه
او بیا طالبان پاسېدل 170 طالبان او مبلغین د دې په خلاف کې هغه هم قتل کړل. ذالک بما عصوا د عذاب په سبب د دې سره د عصوا چې دوی نافرمانی کړې وه وکانو یعتدون دوی به تجاوز کولو د حق نه. لیسو سواء دا مخکې قباحت ذکر کو او دا اوس محاسن ذکر کوي د بعض اهل کتاب. لیسو سواء ندی دا ټول برابر، ټول یو شانتی ندی په گمراهۍ کې. من اهل الكتاب امتون دا بعض د اهل کتاب نه یو ډله ده صالحانو ډله ده قائمتون چې قایم دي په دین د الله تعالی باندې یتلون آیات الله چې لولي آیاتونه د الله لکه عبد الله ابن سلام او صالبا اسد و سید وهم یسجدون پدا سیال کې چې سجده کوونکي دی الله تا تلاوتونه کوي سجده کوي یؤمنون بالله دی ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر ويأمرون بالمعروف دی امر بالمعروف کوي وینهون عن المنکر ويسارعون دی ګړندې دي په خیرات باندې کو اعمالو باندې اعمالو کې ګړندې دي سارعوا الى مغفرة من رب واولئک من الصالحین دا خلق صالحان دي وما يفعل من خير كم یو عمل چې کوي دي د نیکینا فلن یکفروا ناشکر به ونشي. هر یو نیک عمل چې دی کوي داغه لا قدرې به ونشي. والله علیم بالمتقین الله تعالی عالم دی په پرهیزګارانو باندې. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم دغه صفات د مؤمنینو د اهل کتاب الله تعالی ذکر دا بیا مذمت او قباحت د مشرکینو ذکر کوي. ان الذين كفروا بشکاغه کسان چې کافران دي لن تغني عنهم بجبن کی دی لرا اموالهم مالون د دی ولا اولادهم نا اولادون د دی من الله د عذاب د الله نه شیئا یو ذرا دی په مال او په اولاد نه بچ کیږي. اولئک اصحاب النار دا خوندان د ور د جهنم دی هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا د دې انفاقهم قبول نه دی دی که انفاق کوي په دنیا کې دغه انفاق د دې د دین په مقابله کې دی دا الله ته مقبول نه دی. د دې د انفاق د دې مثال څه دی؟ کما سلیهم په شان د هوا دی فيها سرون چې پاغي کې یخ بادونه وي. د دې انفاق مثال دا هغه شیلې دی چې پاغي کې یخ بادونه وي. اصوابت ورسیږي هر قوم من فصل د یو قوم تا ظلمو چې هغه ظلم کړي انفسهم فزانون خپل باندې. د دې چې کوم دی مثال پشان دا غیخ بادونو دی چې د چا په فصل باندې ورشي او دا هغه چا په فصل ورشي چې هغه ظالمان فاهلكته نو دغه یخ ولا هلاک کی. دارنګ دي چې څومره نیک اعمال کوي نه دغه مثال دا فصل دی چې یخ چلې په ورشي هغه فصل سکی هلاک. دو قسمه بادونه دي کنه زهري بادونه دو قسمه دي. یو یخ بل څو ګرم. یخ تصویر ویلې شي او ګرم تا حرور ویلې شي. فی سموم وحمیم وذل من يحموم لا بارد ولا کریم. کو شي فکر حرور اغا گرم باد او سور یخ باد او سوریر مطلقی تیز چیله تیز باد تا سوریر ویلی شي. کو شي فکر او ریحهم چې کم نه خراب باد ته ویلی شي. خیال کراله یو ریاح دی یو ریح دی. ریاح جمع ده او ریح څه دی د مفرد دی. ریاح په خیر کې استعمالیږي او ریح پس کې په شر کې. وارسلنا عليهم الريح العقيم. وارسلنا عليهم الريح العقيم هغه چلې چې شنډه چلې. نه د دې د اعمالو مثال د هغه چلې دی چې هغه د چا په فصل ورشي او فصل ولا هلاک. وما ظلمهم الله ظلم نه دی کړی الله تعالی په دې مشرکانو باندې
ولکن انفسهم یظلمون، لیکن د خپل نفس سره دوی ظلم کوونکي دي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والو ته ترغیب دی چې د یهودو سره به دوستی نه کوئ، د یهودو سره او د دې اهل کتابو سره به دوستی نه کوئ. مخکې د دې حکم ذکر شوی دی، خیال کراله. اصل شان نزول دا دی چې د مدینه منوره کې یو طرف ته یهودیانو او بل طرف ته اوس او خزرج مسلمانان. نو اوس او خزرج چې کله ایمان راوړلو نو دی لګه کمزوري اونته کې و په مدینه منوره کې دنه ادا بنو قریظه، بنو نذیره، بنو قینقاع، دی په اطرافو کې دی مالدار، دی به سودونه کوله او مالدار. نو دا مسلمانان چې خواري نو غریبانان بیا جو یو تلاسه چې یو بل تلاسه چې چېرې ما ته به خیر د کوم ځای نه میلاو شي. نو چا به د قریظه سره اشنایي دوستي کوله، چا به د بنو نذیر سره دوستي اشنایي کوله. د هغه اشنایي نه الله تعالی دوی منې کوي، وی رازداران به په دې کې نه نیسئ، د کافر سره به رازداري نه کوئ. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا بطانة، منیسئ تاسو رازدار، من دونکم ما سوا ستاسو نه. د مؤمن سره رازداری کوئ خو د کافر سره مه کوئ. لا یعلونکم، دوی کوتاهي نه کوي تاسو لره خباله په فساد کې، ستاسو په نقصان او په فساد کې کمی نه کوي. الا یعلو الون څه ته ویلی شي؟ کوتاهی کولو ته، قصور کوله ته. د دغه په خطبه کې غالبا د تلخیص په خطبه کې ولم آلو جهدا فی تنقیح الروایات، ولم آلو جهدا ما کمی نه دی کړی په خپل کوشش کې. الا یعلو، یالو، تالو، آلو، نالو. هلکه وایي آلو د څه صیغه ده؟ اورې که داسې چیغې مې چې کوم دی نو بریلیانو ته ساتلې وې، پوه شوې مې زه به که دوی په ده پاتې آیاتونو کې بد راوستم که نه نه زه به ورته د یو څو صیغې به ورته مخې ته کومه چې هلکه آلو د څه صیغه ده، پوه شوې که نه. اورې که په دې کې چاقي نه بیا به نحوي او څو قاعدې مې ورته مخې ته کړې چې دلته دا اعراب راته ووایه چې دا فاعل دی که مفعول دی که حال دی که تمیز دی که څه شی. خیال کراله کنه. او د حال او د تمیز په منځ کې څه فرق دی، پوه شوې که نه. داسې څه مې زه به یې ګډ وډ کوم خو ښه خدای پاکه نورانه اوس څه جو کار وشي. د بریلي سره مناظره مقرر شوې وه، قرآن هغه تاسو پې ورسېدلی لکه دلته چې اهل حدیث راغلي وو مناظرې له، پوه شوې که نه. او ندیو کوتاهی نه کوي په فساد ستاسو کې. ودو دوی غواړي ما عنتم، مشقت ستاسو. دوی دا غواړي چې مسلمان په څه کې شي؟ په مشقت او په تکلیف کې شي. عنت ویلی شي مشقت او تکلیف ته. خیال کراله که او قد بدت البغضاء، بېشکه ظاهر شوی دی بغض من افواههم، د خولو د دوی نه، د دې د خولو او د کلماتو نه بغض معلومیږي. وما تخفي صدورهم اکبر، هغه حسد چې پټ دی په سینو د دوی کې اکبر، دا ډېر غټ دی. ظاهر خبرې خو د دې لا ګزاره کوي، دننه په خېټه کې چې کوم حسد دی هغه ډېر زیات. قد بینا لکم الآیات، بېشکه بیان کړي دي موږ تاسو ته آیاتونه خپل، ان کنتم تعقلون، که تاسو پوهېږئ، که تاسو پوهېږئ. خیال کراله. حدیث مبارک دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تا یو سفارش شو، وی یو شی به یو غیر مسلم یهودی دی یا نصرانی دی او ډیر ښکلی لیکل کوي، پوه شوې که نه، ډیر ښکلي لیکل کوي. که دی ته منشي مقرر کړي نو دا به ډېره ښه. ته د خپل دربار منشي مقرر کړي، هغه ورته په جواب کې وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ
اذن اتخذتو بابا سو استاذ کافو وای سبق وای سبق اذن اتخذت بطانه ذاتذا اذن اتخذت بطانه کچرته زدا کار وکما نو زبا بطانه مقرر کم بطانه معنا رازدار دا بزد آیات نه خلاف وکم الله فرمایي چې لا تتخذوا بطانه نه کچرته زدا دای کی سړی سکما په عہده باندې ولګو مردا به جوړم دینه معلومه شولا چې په کلیدی عہدو باندې یهود یا نصارا یا هندو یا سکھ مقرر کول دا د شریعت نه خلاف دي په کلیدی عہدو باندې خیال کړه او چې لا بیا ته صدر کې او وزیر اعظم کې سو خیال کړه لکه دا قادیانان پرویزیان چې کوم ښکارا کافران دي او ته هغه چې کوم دین په کلیدی عہدو باندې مقرر کې نو دا بیا غټ جرم د دې وجنه وای په روس کې او په چین کې او په هر هغه ملک کې چالت کې سوشلیزم او کمیونیزم چلیږي پاغي کې هغه خلق چې کوم نه په عہدو کې ناخلي نه چین والا او نه روس والا چې کوم د سوشلیزم او د کمیونیزم نظریه نه ساتي هغه خلق په خپل کلیدي عہدو کې ناخلي هغه دومره د خپل مذهب څخه کوي پابندي خیال کړه یو د مسلمانانو په مذهب کې اچار دی په دې موجوده زمانہ کې په شپه کنا د یار څوک اخلي نه الله جل شانو فرمایي ها انتم هؤلاء خبردار شئ انتم تاسو چې اولای اے چې کوم نه اے مسلمانانو خیال کړه لکنه اے مسلمانانو تحبونهم تاسو مینا کوي د اهل کتاب سره ولا يحبونکم دی مینا نه کوي تاسو سره وتؤمنون بالکتاب کله حالانکه تاسو ایمان لرئ په ټولو کتابونو باندې عددي په ټولو ایمان نشته قران پاک نه مانی تاسو خو تورات منئ انجیل منئ وإذا لقوكم هر کله چې دی ملاقات کی تاسو سره قالوا آمنا وای مون ایمان راوړې لږه به پسر باندې منافقین دي وإذا خلوا هر کله چې دی یو د شي د خپل مشرکانو سره عزوا علیکم الانامل چکون دغی په حسد تاسو باندې الانامل په ګوتو خپلو من الغیظ وجد ډیر غوسینا د غوسینا په خپل ګوتو باندې سکه چکونه لګای و یوم يعز الظالم على يده یو غز دی یو حز دی کنه فرق باندې پوهیږي حز چک ته وای حز قدم پوښې په کنه قزم قسم پوښې په کنه دا چک لګول ته ویل شي او یو غز دی قل للمؤمنین یغضوا من اغسترغه کته کول ته ویل شي قل وای اے حبیب موتو مړ شي تاسو بغیر کوم په غوسه خپل سره په غوسه کې خدای مړ کا پوښې په کنه غوسه کوي نه څه چل کولای شي مړ شي تاسو په غوسه خپل سره ان الله بشک الله تعالی علیم بذات صدور عالم به پاغ رازونو چې په چینو ساتو کې دي ان تمسسکم حسنه تسوهم کورچی تاسو ته خوشحالي تاسو هم خفه کې دي لرا ندی په دړو کې تاسو سره بوغز دي کته پتا سو باندې خوشحالي راشي نه دي څه شي دی خفش وان تصبكم سيئات کورچی تاسو ته تکلیف خیال کرا لگا کورچی تاسو ته تکلیف یفرح بها دی خوشاله شي پاغي باندې دومره غټ حسد دې په سينو کې کتا سو ته خوشحالي ورسیږي دې څه شي خپش
ها اګه تاسو تکلیف ورسیږي دی خوشاله وان تصبروا کچری تاسو صبر وکئ اے مؤمنانو وتتقوا پرهیزګاری وکئ وسلا تاسو ته جهاد حکم نشته ها وصرف صبر کوئ ها چې صبر وکړو لا یضرکم کیدهم شیئا تکلیف نه رسي تاسو ته تدبیرونه د دې شی ان یو ذرا ها د دې تدبیر به تاسو ته هیڅ نقصان نه رسي ان الله بیشک الله تعالی بما يعملون محیط فاعمال د دې باندې محیط الله د دې په اعمالو باندې محیط دی معنا د الله علم ها د دې د اعمالو نه چاپیره دی پوه شئ ها وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ دا مخکې د تقوا حکم خیال کراله چې تاسو صبر وکړو تقوا مو کړلا ها د دې د مکر او د فریب نه الله تعالی تاسو بچ ها دی ورستو آیاتونو کې الله تعالی د ترک تقوا وبال ذکر کوي ها چې کله مؤمنانو پورا تقوا نه ده کړې هغه باندې مصیبت راغله ده صبر راغله ده مصیبت راغله لکه څنګه چې په احد کې تقوا ونشولا د نبی علیہ السلام د امر پورا تعمیل ونشو داغه په وجه باندې اصحاب کرام قتل شو زخمیان شو او کمزوري شو دا د احد د واقعي ذکر دی او ربط د مخ سره ظاهر دی چې تقوا کا اچا چې تقوا نه ده کړي داغه بیا دغه انجام خیال کړه چې تقوا کوي په دشمن بغالب وي پوښي او داغه مثال الله تعالی ذکر کوي د غزوه احد چې پای کې معمولی فرق په تقوا کې راغی غلبه حاصله نشوه اخر کې غلبه حاصله شوه خو په ابتدا کې چې کم دین شو ذلت راغی واقعه د احد هغه دا چې په دویم کال د هجرت کې د بدر جهاد وشو په بدر کې الله پاک فتح مؤمنانو ته ورکړه چې پاره کې اویا کسان د مشرکین قتل شو او اویا په کې شو زخمی شو خیال کړه چې کله کفار ذلیل شو د مکه معظمه نو هغه پوښو جندا خو مونږ ته ډېر لوی شکست راغی مونږ له اوس پکار دي چې مونږه د عربو سره رابطې وکړو او دا مسلمانان د مقدس مکه نه ختم خیال کرا لکه نه دا سردارانو د عربو د تمام عربو سره رابطې شروع کړ خیال کرا لکه او کور کې دا معاهده وکړه چې شام ته مونږ قافله لګلې ده د اسلحه ده په دا ځلې چې څومره اسلحه د شام نه راغله دا به مونږ په مسلمانانو استعمالو چنانچه 3000 لښکر دی تیار کو په دریم کال د هجرت باندې 3000 د احد د جهاد لپاره څه تیار کو د احد د جنگ لپاره مشرکانو 3000 لښکر تیار خیال کړه او تر دې چې دغه تراور رسیدل احد تراور رسیدل جبل احد ها او د حضرت ابو سفیان بیبي حضرت هندا دا د خزو مشروا پوه شي به کنه پلار چردا خپل خدي باور سره وي پوه شي به کنه او سندره به ویلا پوه شي به کنه سندره به ویلا ډېر په خوشاله را روان نحنو بنات طارق نمشي على النمارق ان تقبلوا نعانق وان تدبروا نفارق نحنو بنات طارق مونږ د تاریخ ستوري لونه یو پوه شي به کنه مونږ د بره د اسمان نه راکوزي شوي یو پوه شي به کنه او نمشي على النمارق خیر السلام نمشي على النمارق زمونږه مونږه ګرځو په سبانه په نمرقو باندې په د ریشمی صادرونو باندې ګرځو پوه شي به کنه ان تقبلوا نعانق که دشمن ته مخامخ شوي په جنگ کې او مړانه مخړه نعانق نو غاړه غړې بشو پوه شي به کنه اصلو ته وای غاړه غړې بشو د سره اورې کنه و ان تدبروا نفارق
او که تاسو د لګان شولې او شام کړله نو فارغ بیا بدل الله ته درکو خو شي به کنه دا سندري وای په مخ روان تر دې چې احد ته ورسېدل د احد نه فوجونه چاپېره کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع وشوله چې دشمن راغلی دی او د مدینه منورې نه چاپېره شوی دی څه کول پکار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د اکابر صحابه او د رائے وا چر جنگ کو په خار کې بدن نه جنگ کو او ریکنه او هر کور دا به مورچه نو جو کم نو جوانان صحابه چې هغه د بدر د جهاد نه محرومه پاتې شو دا غي د جهاد شو او د شهادت شو کوم هغه وی دا خو مونږ په کورونه کې به مونږ نه شو جنگ وکاو نه مونږ میدان ته وځو هغه نوجوانانو دغه جذبه و چنانچه د مشرانو مشوره او نه منله او نبی علیه الصلاۃ والسلام پورته دن لاړ شو زغره او وسلې راواغستلې او مشرانو صحابه نورم راواغستلې او ټول میدان ته راووتل چې کله جهاد ته د لښکر تیار شو او احد ته ورسېدلو دقلته کې عبد الله ابن ابي منافق سره د 300 ملګرو نه د میدان نه واپس را روان شو وی زمونږ د مشرانو قدر ونه شو زمونږ جذبه ونه منلې شوله نو مونږه زه خو په دې جهاد کې شریک نه یم چنانچه دی واپس شو صرف 200 مجاهدین پاتې شو یو طرف ته 3000 کفار دي او بل طرف ته 200 مجاهدین خیال کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 200 د غلخکر هغه چې کوم نه صفونه کا او پاغي باندې مشران مقرر کړل حضرت عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ هغه په غونډي باندې مقرر دا یو شلیدل غونډي دا د احد د غرنه را جدا شوی او په خوړ کې دا په خوړ کې لکه دا خوړ چې په خوړ کې دا دومره غونډي دا لکه چې د دې ځانا د دې خوړ د دې ورښتا تر پوري وګدای دومره وګدل او چې ته څومره دا لکه زموږ د مدرسې چې دنګه دا کنه دومره دنګ غونډي پوه شئ به هغه غونډي چې کم دینو هغه پاغي باندې 50 کسان تیرانداز مقرر کړل او مشر ولا څوک مقرر کو عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ دا تیرانداز مقرر کړ چې کچری دشمن د مشرق ناراضی نوم به تاسو وینئ کته مغرب ناراضی هم به تاسو نه کته شمال ناراضی نو هم او کته جنوب ناراضی نو هم او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ له دغه ورکله جنډا ورکله چاله مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ له جنډا ورکله او زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ هغه د ټول لخر چې کمنه افسر مقرر کړ حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه د زغرو والو جرنیل مقرر کړ د چا د زغرو والا مسلح کسانو د هغه چې کم دینو د هغه جرنیل حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مقرر صفونه جوړ شو او جنگ شروع شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لخر ته وی چې تاسو غره طرف ته شاکای او مخه طرف ته چې کم نه زور کوي ځکه دشمن مدینه منورې ته د احد نه راوخته دي او مدینه منورې طرف ته دي تاسو چې کم نه کلی ته مخ کوي مدینه منورې ته مخ کوي او جنگ کوي چې کله جنگ شروع شو او کفارو پتیخته شروع کله حدیثو کې راځي چې د اخذ د کفارو بدا چې تختیدلې د غره ته ببره هاتلې او خود ته پوه شي به کنه ادا سپینې پاندای به ښکارېدل او پنځه راخلې وي پوه شي به کنه او پتیخته باندې دا
نارینه او زنانه روان او غنیمتونه تر دغه به پاتې کېده جامع او چې کوم وسلې به نه پاتې کېدلې کله چې دغه د غونډۍ هغه 500 کسانو هغه وکتل چې را فتح وشوله کفار پتیخته شو اوس د غنیمت وخت دی چې موږ د غنیمت راغون کو نو هغه طرف نه چونکه دغه د خالد ابن ولید رضی الله عنه دغه وخت مشرکو د کفارو د 200 کسانو د کمانې کا دته چې پته ولګېدل چې میدان دغه خالی شوله غونډۍ خالی شوله پاغه باندې راغ لس کسان پکې پاتې شو د عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه سره هغه ډېر د مړانې جنگو کو پغه شو باندې لیکن هغه دشمن غالب شو او دغه کسان قتل ولی سلويخ کسان خو تخکته میدان ته را کوز شو او د یو کفارو چولی دل چیرې د غونډۍ چې غونډۍ خالی شوې ده نو کفار چې کوم نه بیا واپس شو مسلمانان په میانس کې راغله او دغه مسلمانانو نه غالبا صرف سلسوال لس کسان کا اندازتن پاتې شوی دي نور ټول په مخاله خیال کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احد چې کوم نه یو غونډۍ ته وختلو یو غار ته الحمدلله دا غار ته زه ختلې ما او باغی کې مې یو ساعت ذکر هم کړی دی هغه کې 2 کرسۍ دي غالبا په دغه یو کرسۍ به د الله حبیب ناستو او په دې بل باندې به طلحه رضی الله تعالی عنہ ناستو ولی طلحه رضی الله عنه په وګ باندې د الله حبیب اغستو او بره چې کوم نه وخه جاو دوره مزل وخه جاو لکه زموږ د مدرسې دغه کوس سره دومره مزل بره غره ته وخه جاو او هغه غار کې پنایراله ولی چې دیو طرفه د بل طرفه بارانو د غشو د دشمنانو د دې وجنه د الله حبیب الله پاک چې کوم نه په دغه طریقې سره بچ او دغه ځای کې شیطان یو आवाज وکړو وی الا ان محمدن قد قتل وی خلقو محمد قتل شوی اصحاب کرام نورم حوصله کمزور شولې او میدان پرې خودلو او پدې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا आवाज واورید نو دا غار نه راخکارا شو او وی فرمایل انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبر ما کذب نشته ده حضرت عبد المطلب دویما اصحاب کرام ته پته ولګیدل چې دا الله حبیب ژوند دی نه دغه د تیخت نه بیا په واپسې کې را روان ا دومره پتیزی کې بیا جنگ شروع شو دومره پتیزی کې چې حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ د پلار پتیخت روانو مسلمانو پتیخت روانو او حذیفه رضی الله تعالی عنہ میدان ته را روانو خپلار لې چې کوم تور روا چولا اډو پوه نه شو چې دا څوک دی خپلار هم قتل کو دومره پتیزی باندې اصحاب کرامو بیا میدان چې کوم دین واغستو ا دشمنان چې کوم دین هغه قتل په دې میدان کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم داغه مخ مبارک کې کړیم نه نوتی دي او سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ هغه په مخ باندې غشې وشته او نبی علیہ السلام ورته دعا کوله علم یا سعد فداک ابي و امي سعد زما مور پلار دستانه قربان شي ولدا کافران حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه د نبی علیہ السلام دفاع کوله او ډال به وته مخه تنیسو چې د دشمن غش رانه شي د دشمن گزار رانه شي باوجود دغه نه بیان په نبی علیہ السلام باندې غش او گزارونه لګېدلې دي غاښونه مبارک شهیدان شوی دي نو دغه ډیره سخت ماریګه وا دغه ذکر الله تعالی دا فرمایي و اذ غدوت من اهلك پاو کې چې وختي روان شولې من اهلك د اهل خپلنا غدوه ست ویلې شي سحر وختي ته لغدوه فی سبیل الله او روحه خیر من الدنيا وما فيها په وختي تللو ته غدوه ویلې شي توبوي المؤمنین تا تیار والمؤمنان مقاعد په مورچو باندې للقتال د پاره د جهاد په مورچو باندې مقاعد جب مقعد دا مورچه ته ویل شي
वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह पाक औरीदुनके दे औ अलीम दे स्तاسو په احوال باندې। اذ همت طائفتان په کې چې اراده وکړه یو دوه ډلو منکم ستاسو نن تبشلا چې بوزدل شي، څنګه چې عبد الله بن ابي بوزدل شو، یو دوه ډلې په مؤمنانو کې وي، یو دوه قومونه، یو ته بنو حارثه وای او بل ته بنو سلمه وای. بنو حارثه او بنو سلمه دا دواړه ډلې بوزدل شول. ویره دا جنگ دا د جنگ سره دا جنگ مناسب نه دی، ځکه چې مونږه اوسه کسان جو هلته دشمن درې زره دی. ان تبشلا چې دی بوزدل شي، پشل څه ته ویلی شي؟ بوزدلی ته. خیال کراله که نه؟ ولا لا څنګه دی؟ فتبشلوا وتذهب ریحکم والله ولیهما، الله پاک مددگار د دیو. دا هغه آیات ته چې دا معجزه ده د نبی علیه السلام، ځکه د دې علم بغیر د الله نه بل چاته نه و، د دې د بوزدلۍ علم بغیر د الله نه بل چاته نه و. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فوالله دې بروسه کوي ایمان والا. ولقد نصركم الله ببدر، بشک مدد کړو تاسو سره الله تعالی په بدر کې، وانتم ذلل، حال دا چې تاسو ذلیل وای. حال ته چې الله تاسو مضبوط کړی ہے، نو الله ته څنګه نه چې خدای تاسو سره مدد وکړي. فتقوا الله ويرګه د الله نه لعلکم تشکرون، که خایږي چې تاسو شکر ادا کړئ. اچھا احادیث کې راځي چې د حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ داغه سره ډالو، په دغه ډال باندې به د نبی علیه السلام نه مدافعات کول. او د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ تر داغه نوم هم انس دی، انس ابن نضر. وی آغا په دې میدان کې آغا ملګرو ته وی ملګرو معلومیږي دا چې زه شهید کېږم، ځکه ما ته د دې بیابان نه د شهادت بوی راځي. پوه شوې که نو حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ به هم مدافعات کو د نبی علیہ السلام نه. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ به هم مدافعات کو، او حضرت ابو دجانه رضی اللہ تعالی عنہ دبه هم مدافعات کو، او حضرت طلحه رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار د الله حبیب ته یا رسول الله کما ته اجازت کې چې د دشمن ته مخامخ شم، میدان ته نږدې شم. نبی علیہ السلام ته اجازت نه کو چې نه تم دلته خی. خیال کراله استقول للمؤمنین، پاغ وقت چتا ویل مومنانو تا علن یکفیکم، آیا کافی بنشی تاسو لرا ان یمدکم چه مدد کی تاسو سرا ربکم رب تاسو بے ثلاثت آلافن پدریو ذرو سرا من الملائکت د فرشتونا منزلین چې دا بنازلی شوی. دا سم خوخنه دا تاسو ولی یریږئ؟ دی خو 3000 کافران دی، الله بدل 3000 فرشته د مدد د پاره راولی نا اسمان. بلا دا څنګه دا ان تصبرو کچری تاسو صبر کو وتتقوا تقوا می اختیار کړلا وياتوکم من فورهم مراشدا مشرکان تاسو ته من فورهم په دغه وخت باندې چې سرنګ میدان جوړ شي، او په دغه وخت تاسو ته کافر راشي. یوم دذکم من فورهم، هذا د حال د دینه، هذا چې دغه حال دی. په دغه میدان کې دا کفار را حاضر شي. یوم دذکم مدد بو کی تاسو سره ربکم رب تاسو بخمسه آلافن په 50 سره من الملائکه ملائکو نا مسومین چا باندې شانداری وی. کولی کولی اسونه زینونه په پراتای نشاندار فرشته با الله تاسو د مدد د پر راولي. خیال کراله 15000 فرشته براولي. ګوره د الله د الله په فرشتو ته ماجت نشته،
اکه یو فرشته پورا د یو جبرئیل علیه السلام هغه ولا پورا او پوښې به کنه چې جبرئیل علیه السلام 15 لاکه د 15 لاکو آباده په یو منګول باندې اوچت کړي او اسمان ته رسول او بیا پاس تر کړي ها نو یو فرشتم کافی ده دا نفس صرف د ظاهری امداد شکل الله تعالی ظاهر کړي خیال کراله چنانچه په او دغه کې فرشته راغلي وي پس کې په بدر کې هغه جهاد کړي دي خیال کراله او په احد کې مجاهد فرشته داسې نه راغلي چې هغه جهاد کړي وما جعله الله الا بشرى لكم ندې ګرځول الله تعالی دی امداد لرا مگر زیره د پاره تاسو ولتطمئن قلوبكم د دې د پاره چې مطمئن شي زونه تاسو به په دې سره ومن نصر ندې مدد الا من عند الله مگر د جانب د الله نه فرشتو ته ماجت نشته العزیز اغا الله چې غالب دی په دشمن باندې الحکیم او حکمت والا دی ليقطع طرفا من الذين كفروا ها د دې لپاره الله تعالی دا مددونه را لېږي چې کټ کې یو ډله د خلقونه چې کافران دي طرف هشه ته ویل شي ها او یک به ته هم یې ذلیل کی فینقلبوا خائبین واپس پشدي د میدان نه خائبین نامرادا واپس پشدي د میدان نه نامرادا ليس لك من الامر شيء نشته تعالی را د امر د خیرونه شيء څه شي دام د میدان د احد واقعه ده چې نبی علیہ السلام کله مخ مبارک زخمی شو پسر کې کړای ونه نه وتلې او غاخونه مبارک شهیدان شو ها نه د خلینه سازار وختلو ودا چې قوم با الله تعالی څنګه کامیاب کی ها چې هغه خپل نبی قتلای او د نبی د قتل اراده کوي خیال کړه نو الله جل شانو فرمای ها د خیرو حق ستانشته چې ته خیری وکي د کفارو ته ها نشته تعالی را د امر د هلاکت ته کفارو نه شیون څه او یتوب علیهم یا برجو د رحمت کې الله تعالی په دې باندې ګورا ها پدې کې ها بددي کافرانو خیری پدې باندې برجو د رحمت شي او هدایت ها الله بو ته هدایت نصیب کی او يعذبهم یا بعذاب کې دی لرا فإنهم ظالمون بشک دي ظالمان دي قابل د سدي قابل د هلاکت خیال کرا او دا مفسرین حضرات وی چې دا استقول للمؤمنین الا يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاث آلاف دا د بدر دا جمله معترضه په شکل باندې د بدر د جهاد ذکر دی ها چې مؤمنانو ته نبی علی السلام ویل چې ها دا د پورانه د چې 3000 فرشته د مدد دراشي ها او کچری دشمن دتا یکدم راشي ها ولدی ته دا خبره شی و چې کورت ابن جابر یو کافر دی او داغه لخر عمر روان دی کورت ابن جابر یو دشمن دی داغه لخر عمر روان دی د بدر په موقع کې نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی و فرمایل کچری دا دشمن یکدم راشي 15000 فرشته په تاسو په مدد کې درشي او کورت ابن جابر هم نه راغلی او 15000 فرشتي هم نه راغلي او 3000 فرشتي هم نه راغلي پس کې په بدر کې صرف 1000 فرشتي راغلي وي هغه په جهاد کې مسوي شریک شي د استقول للمؤمنین نه پرایسته باندې تر خایبین پورې دا جمله معترضه د چا ذکر دا د بدر ذکر دی د چا ذکر دی بدر ذکر کوشش وکړه او د لیس لک من الامر نه دا بیا د احد ذکر دی د چا د احد ذکر خیال کړه دې باندې ورسېدل د استقول للمؤمنین نه تر خائبین پورې دا جمله معترضه ها د پاره د تسلی د مؤمنانو خیال کړه کنه دا د بدر ذکر دی او مخکم د احد ذکرو وایز غداوت من اهلک
دغه ځای نه والا تر چې کوم دی نو ته څه پورې تر لعلکم تشکرون شروع ولقد نصرکم الله تر ولقد نصرکم الله پورې ولقد نصرکم الله پورې دغه د احد ذکر دی ادا ولقد نصرکم الله نه پرایستا تر خایبین پورې دا به تور جمله معترضه دا د بدر ذکر دی او داغه نه پرایستا بیا تر اخره پورې دا د چا ذکر دی دا د احد ذکر خو شي به نه په ابتدا کې احد ذکر دی په انتها کې د احد ذکر دی په مینځ کې دغه سو آیاتونه د ولقد نصرکم الله دا یو بلا ان تصبروا دعا وما جعله الله دري عليقطع سلور دا سلور آیاتونه جمله معترضه ده وګوره څه ليس لك من الامر شيء نشته تعالی را په امر د خیرو کې شیء اختیار په امر د خیرو کې ستا اختیار نشته یا برجو د رحمتو کې الله تعالی په دې مشرکانو باندې او يعذبهم یا بعذاب کی دلرا بشک دی ظلم کون کی دی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض الله لره ملکیت طاقت سونه دی چې پاسمانونو کې دی او پزماکه کې دی یغفر لمن یشاء الله بخشش کوي چاته چې اراده وکي او يعذب من یشاء عذاب ورکي چاته چې اراده وکي والله غفور رحیم الله تعالی بخشش کوونکی او مهربان دی یا ایها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون مخکې د بدر د احد او د بدر د جهادونو ذکر الله تعالی وکړو په دې میامس کې په تور د جمله معترضه سره خدای پاک د يهودو مذمت کوي يهودو دا هغه خلقو چې دی به سودی کارونه کول سود او سود در سود به اغشته داغه نه الله تعالی ممانعت ذکر کوي خیال کرا لکه داغه نه الله تعالی ممانعت ذکر کوي چې ایمان والو تاسو چته د سود کارونه ځکه سودی عمل چې کم قوم کوي دغه قوم سي دا بوزدلې دا جهاد نشي کولای خیال کرا لکه یا ایها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تاكلوا الربا مخری مال د سود لرا اضعافا مضاعفه دوچن دینا هغه دوچن چې هغه دوچن شي هغه اضعاف چې هغه دوچن شي واتقوا الله ویلګه الله پاک نه پس کې په معاملې د سود کې لعلکم تفلحون خایږي چې تاسو کامیاب شئ خایږي چې تاسو کامیاب دا ظاهر د آیات نه معلومیږي چې سودی مرکب چې کم دین او هغه سره هغه معنا ده خیال کرا راک نو جواب دادی چې نه سود یو مفرد دی یو سودی مرکب دی سودی مفرد خود مخ کې نه دغه حرمت ثابت شوی دی احل الله البيع وحرم الربا خیال کرا راک او دا سودی مرکب چې کوم د دې آیات نه د دې حرمت ثابت شي خیال کړه د اضعافا مضاعفتا ثابت شي دا د سود د حرمت لپاره سقید نه دی سود خو مطلقاً حرام خیال کړه لکه خود چون کې د سود اثر دا دی چې دا چې دا چې شوا کېږي نکله کله سود در سود شروع شي په سود کې بیا سود شروع شي نه الله تعالی دا مطلق سود نه سوا کړل نه مطلق سود نه منع وکړه ځکه د سود انجام دا چې هغه مضاعف جوړي واتقوا النار التي ويرګه دا اور د جهنم نه اعدت للکافرین چې تیار شوی د پاره د کافرانو واطيعوا الله والرسول اطاعت کوي د الله او د رسول لعلکم ترحمون خایږي چې پتا سبحانه رحم وشي تاسو به د عذاب نه پس بچ کېږئ فاطاعت د الله رسول سره وسارعوا الى مغفرة من ربكم ګړندی شي تاسو اسباب د مغفرت ته من ربکم د جانب د رب تاسو نه اسباب د مغفرت دا تاسو چې کوم دي اختیار
او ګړندی شي تاسو جنتن هغه جنتونو ته عرضها السماوات چې پلانواله داغه اسمانونه دی ول ارض مکدا هغه جنتونه چې داغه پلانواله دومره دی لکه د زمکو پلانواله لکه دا وزمکی چې پلنی شي دا و اسمانونه چې څه شي پلن شي او دواله څومره دی ها خیال کړه لکه ها دا خو ظاهره خبره ده چې دواله د عرض نه صحیح زیاتی هر کله چې پلانواله دومره شو لکه د اسمانونو ازمک نه چې دواله به څومره خیال کړه وعدت تیار شوه دی دا جنت د پاره د متقینو څنګه چې جهنم د پاره د کفارو تیار شوه دی ها نه جنت د پاره د مؤمنینو تیار شوه خیال کړه او باقی د مغفرت نه مراد څه دی ویم د مغفرت نه مراد اسباب د مغفرت دي د دې شپږ ترجمه شوي دي ښا سو د مغفرت شپږ ترجمه شوي یو ترجمه دا ده چې تاسو ګړندی شي ستا سبب د مغفرت ته چاغه اسلام هغه څه دی اسلام دا ترجمه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کړه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بل ترجمه هجرت سره شوی دا سارعوا الى مغفرة معنا الى هجرة ګړندی شي ستا هجرت تا دا ترجمه حضرت ابو العالیہ رضی الله تعالی عنہ کړه درېمه ترجمه سو تکبیر اولا سارعوا الى مغفرة یعنی الى التکبیرة الاولى ګړندی شي تکبیر اولا تا دې ته ځان رسوي ها دا د مغفرت ها څوک مغفرت غواړي تکبیر اولا ته دې ځان رسوي دا ترجمه دا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ کړی دا سلورمه ترجمه طاعت سارعوا الى مغفرة ها یعنی الى طاعت الله ګړندی شي تاسو اطاعت الله تعالی دا ترجمه سعید ابن جبیر رضی الله رحمت الله علیه کړی دا سعید ابن جبیر تابعی دی او پنځمه ترجمه جهاد سارعوا الى مغفرة یعنی الى جهاد مع الكفار ګړندی شي جهاد د کافرانو ته خیال کړه دا ترجمه چا کړی دا ترجمه امام ضحاک کړی دا غټ مفسر دی غالبا دام تابعی دی امام ضحاک او شپږمه ترجمه هغه چا کړی دا هغه حضرت عکرمه ها چې ترجمه په ستره توبه سره نه سارعوا الى توبه ګړندی شي تاسو ستا توبه تا چې توبه مو وشتله نو مغفرت پته وش مغفرت پته تا نسارعوا الى توبه خیال کړه لکه دا ترجمه حضرت عکرمه رحمت الله علیه کړه دا تابعی دی ها یو عکرمه صحابي دی د ابو جهل زوی دی چې د ابو جهل زوی دی ایو عکرمه چې دی نو هغه تابعی دی الله جل شانه فرمای سارعوا الى مغفرة من ربكم ګړندی شي تاسو اسباب د مغفرت ته جانب طرف تاسونا وجنتن او ګړندی شي تاسو هغه جنت ته عرضها السماوات چې پلان والے دغه اسمانونه دی ول ارض مکدا اعدت تیار شوه د دغه جنت للمتقین دا پار د پرهیزګارانو یعنی یو زمانہ دا چې و چې نه جنتو او نه جهنم هیڅ دغه چې اسمانونه نو زمکه نه وي کائنات نو پوښي کان الله ولم يكن شيء پوښي الله موجودو خو نور څه شی موجود دا الله تعالی نوی پیدا کړی
الذين کسان ينفقون في السراء چې مالونه خرج کوي په حالت ته خوشالۍ کې والضراء په حالت ته تکلیف کې والکاظمین الغیظ او هغه کسان چې خورون کې د غصې دي ها والکاظمین